Hi everyone, I hope you're doing well. If you're thinking about starting your UPSC journey or you have started and don't know where to go from here, this video is for you. I am not a topper or a big name, but I have cleared all the stages and went till interview, so I know how confusing the beginning phase can be, like choosing the right resources, managing timeline, work life balance, and wondering whether to join coaching or not. Before we dive into books, resources, timeline, I want to talk about something even more important, your reason. Why do you want to prepare for UPSC? Why civil services? Reason can be anything, but this why, your reason, is what will keep you get going throughout the preparation. Because let me tell you honestly, there will be tough days, there will be moments of doubt, days when nothing seems to work. You will feel like giving up. In those moments, your why is your anchor. So remember this every single day. Remind yourself why you started. So now coming to the practical part of the video, I'll guide you through the resources, books, a 1 year reasonable and practical timeline, and how to manage current affairs, how to plan your tests, how to choose your optional, and how to plan optional in line with your GS preparation. So let's get into the video. This is the basic checklist you need to have even before you start your preparation. First one is the syllabus paper. Just take a printout of the syllabus paper, stick it on your wall. In the initial days of your preparation, you have to see the syllabus every day. Spend 1 or 2 hours of time in the first week of your preparation. Just go through the whole syllabus once and identify the areas in which you are good at and in which you believe your strengths are, and segregate the syllabus and then plan your preparation. This is the most important thing before you start your preparation. You have to memorize the syllabus no matter what. Next is NCRTs. Okay, this is personally my opinion, and I'm telling you what worked for me. I will also tell you some suggestions which I have seen from lot of YouTube videos and toppers videos. For geography, I recommend you to read 6th to 12th NCRTs. From 6th to 9th, it hardly takes any time. So just go through the NCRT books. At least you will have a better understanding of the basics and foundations of geography. And then you can later start reading your standard books. And for history, I'm just talking about NCRTs. For history, I recommend R.S. Sharma for ancient history. Okay, for polity, I recommend you to read Indian Constitution at Work, which is a 11th class NCRT. ఇందులో ఏంటంటే బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్ యువర్ స్టాండర్డ్ బుక్స్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ అ గ్లాన్స్ లైక్ హౌ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్. ఒక ఆర్టికల్స్ పైన మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అండ్ ఇందులో నుండి కొన్ని చాప్టర్స్ యూ కెన్ యూస్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్. వన్స్ యూ ఫినిష్డ్ దిస్ బుక్, మీరు లక్ష్మీకాంత్ ఆర్ ఎనీ స్టాండర్డ్ బుక్ చూస్ చేసుకుంటే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఈవెన్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. దెన్ ఎకానమీ 9th to 12th NCRTs, ఇట్ ఈజ్ అ మస్ట్. ఎందుకు అని అంటే చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మీకు ప్రిలిమ్స్లో వస్తాయి. అండ్ మీరు స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదివే ముందు మీకు ఆ వొకాబులరీ అర్థం కావాలన్నా, ఆ ఫినాన్షియల్ టర్మ్స్ అర్థం కావాలన్నా, ఈ NCRTస్లో చాలా సింపుల్ వేలో మనకు అర్థమయ్యేలా ఇచ్చారనమాట. అండ్ మీరు 9th క్లాస్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఒక ఫ్లో కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ యూ ఫినిష్ ఆల్ దీస్ 4 books, మీరు స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకోండి. అప్పుడు మీకు డైరెక్ట్గా చాప్టర్స్ చదివేటప్పుడు మీకే డౌట్స్ ఎక్కువ రావు. అండ్ వచ్చిన యూట్యూబ్లో రిఫర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. మనకు గవర్నమెంట్ బడ్జెటింగ్ కానీ, దెన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్, దెన్ నేషనల్ ఇన్కమ్, జీడిపి, ఇవన్నీ NCRTస్లో చాలా డీటెయిల్డ్గా వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఇచ్చారు. సో ఎకానమీ మాత్రం 11th to 12th NCRTs చదవండి. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు స్టాండర్డ్ బుక్స్,
For polity, Lakshmikant. Minimum 6 to 7 revisions before you give your prelims. If you do even more revisions, it's good, but 6 to 7 is a minimum to accurately attempt each prelim questions of polity. And then history, spectrum I know it's a very huge book and it takes a lot of time, but who are reading it for the first time, I recommend spectrum because it will explain you in a story manner and you don't need to revise it again and again the whole book. When you're reading initially only, just highlight important points and just underline what you want to revise next time, but you will get an idea of the whole chronology of history and the Indian independence movement, and there are minor facts in the spectrum which are very helpful to attempt the prelims questions. It is huge, I know there are many sources for history. This is my suggestion, and if you find other books helpful or you have already read history somewhere, continue with that, there is no problem. For ancient, R.S. Sharma, and for medieval, what I suggest is take some coaching notes from some stationery or online, which is a compilation of whole medieval history, like in 40-50 pages. Just read that for medieval history, that will be enough. And after you start attempting test series and after you start giving prelims and mains questions, add on to that material, like whatever the new points you find in other sources, just add those points to the short notes you got from the stationery. And geography, I already told that NCERTs are must, and to complement that NCERTs, take GC Leong or PMFIS ka geography textbook. And for economy, I read Sriram IAS and it is almost 3-4 years back, and now there are many other economy books available in the market. Vivek Singh also you can refer for economy, and whatever the standard book is, just read NCERTs initially. And for environment, PMFIAs, I think it is a little bit bulky, but it gives you a whole idea and it helps you in both prelims and mains, and it is very extensive, I know, but you have time, right? You have 1 year of your time, so I think you can safely read PMFIAs for environment. చూస్తే మెయిన్స్కి ఖచ్చితంగా డిసెంబర్ డెడ్లైన్ పెట్టేసుకోండి. అండ్ ఓకే, కొంచెం జనవరిలోకి ఎక్స్టెండ్ అయినా ఇట్ ఈస్ ఓకే, బట్ మీరు మీ ఓన్ స్కెడ్యూల్ వేసుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం డిసెంబర్ డెడ్లైన్ పెట్టుకోండి. అండ్ మెయిన్స్కి వచ్చేవరకు ఇప్పుడే, అంటే వన్స్ యూ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ మీకు హార్డ్లీ 3 months టైం ఉంటుంది. సో అప్పుడు మీరు కంప్లీట్గా సెక్షనల్ టెస్ట్ అన్నీ ఇచ్చి మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అంత టైం ఉండదు. సో ఇప్పుడే కొన్ని మొత్తం ఒక ఫుల్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కాకపోయినా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీరు ఎక్కడైతే వీక్ అనుకుంటున్నారో అవి సెక్షనల్ టెస్ట్ ఇవ్వండి. ఆర్ ఓకే, మీరు స్ట్రాంగ్ అనుకున్న సబ్జెక్ట్స్కి ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ ఇచ్చేసేయండి. బట్ ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ మాత్రం ముందే చేయండి. ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత నేను ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తా అంటే అది కష్టం అవుతుంది. ఓకే, ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ గుడ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్, మనం కొంచెం ముందు ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇట్ డజంట్ హార్మ్ కదా. సో ప్లాన్ ఇన్ దాట్ వే. ఐ ప్రిఫర్ సెక్షనల్ టెస్ట్. కొన్ని ఓన్లీ మెయిన్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, వేర్ మనకు అది ప్రిలిమ్స్లో ఉండవు. ఆ టాపిక్స్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా సెక్షనల్ టెస్ట్ ఇవ్వండి, అంటే ఈచ్ సబ్జెక్ట్కి సెపరేట్ టెస్ట్ ఇవ్వండి. అండ్ మీరు పాలిటీ, ఎకానమీ, జియోగ్రఫీ ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్కి చదువుతారు కాబట్టి అది మనకు ఆ నాలెడ్జ్ కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది. సో అలాంటి సబ్జెక్ట్స్కి మీరు టైం లేదు ప్రిపరేషన్లో అనుకుంటే ఒక ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ ఇచ్చేసేయండి. లైక్ GS1 ఒక ఫుల్ లెంత్, 2 ఒక ఫుల్ లెంత్, 3 ఒక ఫుల్ లెంత్. కానీ మెయిన్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్స్కి మాత్రం ఒక్కొక్క సెక్షనల్ టెస్ట్ ఇచ్చేసేయండి. అదేదో ఖచ్చితంగా గుడ్ స్కోర్ ఇప్పుడే మీరు ప్రిపరేషన్ స్టేజ్లో చూడకండి. జస్ట్ మీకు అది అలవాటు అవ్వాలి, ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి. మనం ఆ టైంలో ఆన్సర్ ఎట్లా రాస్తున్నాము, అసలు ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది మనది, ఆర్ మనం చదివిన కంటెంట్ని మనం మెయిన్స్ ఆన్సర్లో ఎలా రాస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ప్రిలిమ్స్ MCQs మనం జస్ట్ నీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే చాలు, బట్ మెయిన్స్ అట్లా కాదు కదా.
మీ దగ్గర ఎంత కంటెంట్ ఉన్నా అది కన్సైజ్డ్గా మీరు ఆన్సర్లో పెడితేనే యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. సో మెయిన్స్కి మాత్రం ఐ రికమెండ్ ఇవన్నీ మెయిన్స్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్స్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, సెక్యూరిటీ, అగ్రికల్చర్, సొసైటీ, సోషల్ ఇష్యూస్, ఎథిక్స్, వీటికి ఖచ్చితంగా సెపరేట్గా రాయండి ఎగ్జామ్. పాలిటీ, జియోగ్రఫీ, ఎకనామీకి వాటికి ఒక ఫుల్ లెంత్లో కలిపేసి రాసినా సరిపోతుంది. ఏది ఇప్పుడు చెప్తున్నా, వన్స్ ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ మీరు సెక్షనల్ రాస్తారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రిపరేషన్ టైంలో ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి. మీరు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ మీరు సెక్షనల్ రాస్తారు, మీ దగ్గర టైం ఉంది అంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్. లేదు మా దగ్గర టైం సరిపోవట్లేదు అని నేను ఇంకా చదవాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మెయిన్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్స్కి సెక్షనల్ టెస్ట్ రాయండి, మిగతావి ఫుల్ లెంత్ రాయండి. మీరు ఇప్పుడే నేను టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోను అని అనుకుంటే పీవైక్యూస్ బేస్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. బికాస్ పీవైక్యూ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా మీకు గూగుల్లో ఉంటుంది. సో జస్ట్ పీవైక్యూ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ రాసి గూగుల్లో రీచెక్ చేసుకొని సరిపోతుంది. చాలా ఇన్స్టిట్యూట్ నోట్స్ ఉంటుంది ఇంటర్నెట్లో. సో మీరు నేను టెస్ట్ సిరీసే కొనాలి అని ఏం లేదు. యూ హ్యావ్ మెనీ రిసోర్సెస్, ఫ్రీ రిసోర్సెస్ ఆన్లైన్, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ కానీ, యూట్యూబ్ కానీ, గూగుల్లో కానీ. సో అట్లా మీరు మెయిన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. దెన్ ప్రిలిమ్స్ వచ్చేసేవారికి నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు మీరు చదివిన కంటెంట్ మీకు రిటైన్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ప్రిలిమ్స్ ఇవ్వండి. కానీ వన్స్ జనవరి తర్వాత ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రిలిమ్స్, సెక్షనల్ టెస్ట్, ఫుల్ లెంత్సే చాలా ఇస్తాము. అండ్ దెన్ ప్రిలిమ్స్ ఇప్పటి నుండి ఇనీషియల్ స్టేజెస్ నుండి మీరు చేసేది ఏంటంటే పీవైక్యూస్. ఈచ్ సబ్జెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పాలిటీ మీరు చదివినారు, దెన్ ప్రిలిమ్స్ పాలిటీ పీవైక్యూస్ చూడండి ఆర్ అటెంప్ట్ చేసేసేయండి. దాని తర్వాత ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోండి. అది మీకు ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడే నేను టెస్ట్ సిరీస్ కొని నేనేం మిమ్మల్ని ప్రిలిమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పట్లేదు. అట్ దిస్ స్టేజ్ ఇప్పుడు చేయాల్సింది ప్రిలిమ్స్లో మాత్రం మీరు పీవైక్యూస్ మొత్తం, అసలు పీవైక్యూస్ ఈచ్ ఆప్షన్ కూడా ఒక్కొక్క పీవైక్యూలో ఆప్షన్స్ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట. సో ఆ రేంజ్లో పీవైక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. బికాజ్ లాస్ట్ చాలా ఇయర్స్ నుండి చూస్తున్నాం మనము ప్రిలిమ్స్లో పీవైక్యూస్ ఎంత రిపిటేటివ్ ఉంటాయో. సో ఈ ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్లో మీకు పీవైక్యూస్ హెల్ప్ అవుతుంది. ప్రిలిమ్స్కి, మెయిన్స్కి కూడా మీకు ఒక ఐడియా రావడానికి పీవైక్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను టైం లైన్ చెప్పేటప్పుడు అంత నీట్గా చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకే, ఇక్కడ అసలు ఓకే మీరు ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దెన్ నోట్స్ ఎట్లా చేసుకోవాలి. మీరు ఒక టాపిక్ ఉంది, దానికి ప్రిలిమ్స్కి తగ్గట్టు నోట్స్ చేసుకోవాలా, మెయిన్స్కి నోట్స్ చేసుకోవాలనే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. మనము ఈ 1 year ప్రిపరేషన్ ఏంటంటే రెండు, ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ షుడ్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ it's all content, you will retain that, and MCQసే కాబట్టి you will just tick the right option. సో ప్రిలిమ్స్కి నోట్ మేకింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోయినా మెయిన్స్కి మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ టైంలో మీరు మెయిన్స్కి నోట్స్ చేసుకోకపోతే వన్స్ మీరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయినాక ఆ 3 months మీకు అసలు నోట్స్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉండదు. ఆల్రెడీ ఉన్న నోట్స్ చదివి రివైజ్ చేసుకోవడమే మనం ఆ 3 months చేసే వర్క్. సో ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు సెల్ఫ్ నోట్స్ చేసుకోవాలన్నా ఆర్ మీరు ఏదైనా ఒక టాపిక్ పైన నోట్స్ చేసుకోవాలన్నా దిస్ ఈజ్ ద టైం. ఈ 1 year ప్రిపరేషన్లోనే నోట్ మేకింగ్ చేసుకోవాలి మీరు. సో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ, హౌ టు మేక్ యువర్ నోట్స్ ఒక టాపిక్ పైన. జస్ట్ టేక్ పార్లమెంట్. పాలిటీలో పార్లమెంట్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఫంక్షనింగ్ డిక్లైన్ అవుతుంది అండ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్కి చాలా బిల్స్ ఇవ్వట్లేదు అనే ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ పార్లమెంట్ అని పెట్టుకొని ఎనీ డేటా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోండి. స్టాటిస్టిక్స్ డేటా ఇనీషియల్గా పెట్టేసుకుంటారు. దెన్ మీ కంటెంట్ రాసుకుంటారు. తర్వాత ఏదైనా మధ్యలో మీకు ఒక డేటాని ఏదైనా గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఒక చిన్నగా ఇక్కడ గ్రాఫ్ తీసుకోండి. లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇయర్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మనం 1970, 2000, 2010 అట్లా ఎవ్రీ లోక్సభ ఇయర్కి డిక్లైన్ అవుతూ వస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అనేది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఇస్తారు. దెన్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్, ఎన్ని కమిటీస్ ఉంటాయి, స్టాండింగ్ కమిటీస్, యాడ్ హాక్ కమిటీస్, మీది ఇట్లా ఒక ఫ్లో చార్ట్లో అంటే నేను జస్ట్ చూపిస్తున్నా బ్రీఫ్గా నోట్ మేకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి. సో దట్ మీకు మళ్ళీ మీరు రివైజ్ చేసేటప్పుడు కానీ తర్వాత ఎగ్జామ్ ముందు చదివేటప్పుడు కానీ ఈజీ ఉంటుంది అనమాట. చూడగానే ఓకే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి రీటైన్ అవుతాయి మనకి. అండ్ దెన్ పేపర్ని ఒక 3/4 నోట్ మేకింగ్కి యూజ్ చేసుకోండి అండ్ 1/4 ఆఫ్ ద
బుక్లో మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ అని పెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా న్యూస్ పేపర్ చదివినా ఏదో ఒక టెస్ట్ సిరీస్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఉండే డేటా పాయింట్స్ కానీ మీ దగ్గర లేని పాయింట్స్ కానీ ఇక్కడ నోట్ చేసేసుకోవాలి. సో దట్ ఒక టాపిక్ తీసుకొని మీరు ఇప్పుడు పార్లమెంట్ నేను ఒక 3-4 పేజెస్ నోట్స్ చేసుకున్నా అంటే ఇందులో అన్నీ వచ్చేసేయాలి. స్టాటిక్ కంటెంట్ ఒక సైడ్, కరెంట్ అఫైర్ కంటెంట్ ఒక సైడ్. ఇప్పుడు మనకి హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఏదన్నా ఒకటి వస్తుంది, ఈ ఇయర్ 22% పార్లమెంటరీ ఫంక్షనింగ్ అట్లా ఏదన్నా వచ్చిందనుకో, ఆ 22% ఇక్కడ నోట్ చేసేసుకోండి. సో దట్ మీరు మళ్ళీ ఈ నోట్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వెంటనే అన్నీ ఒకే దగ్గర ఉంటాయి. మళ్ళీ ఓకే, కమింగ్ టు ద టైమ్ లైన్, 1 year టైమ్ లైన్. ఐ రికమెండ్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి 1 month పెట్టుకోండి. అంటే బిగ్ సబ్జెక్ట్స్కి పాలిటీ, జియోగ్రఫీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, ఎథిక్స్, ఈ 5 subjectsకి ఖచ్చితంగా 5 months పెట్టుకోండి. ఇదంతా ఇనీషియల్ బిగినర్స్ కాబట్టి చెప్తున్నా. మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉండి సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే మేబీ మీ ఓన్ స్కెడ్యూల్ ఆర్ మీ ఓన్ టైమ్ లైన్ మీకు ఉంటుంది. బట్ ఇది ఒక బేసిక్ టైమ్ లైన్. దీన్ని మీకు మీ టైం అండ్ మీ స్కెడ్యూల్కి తగ్గట్టు జస్ట్ అడ్జస్ట్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ స్కెడ్యూల్. సో ఫస్ట్ పాలిటీ, బిగిన్ విత్ పాలిటీ. ఎందుకు పాలిటీ అంటున్నానంటే కంపారేటివ్లీ తొందరగా అర్థమవుతుంది మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే, అండ్ లిటిల్ బిట్ ఐడియా ఉంటుంది మనకి ఏంటి పాలిటీ, లైక్ ఎవ్రీడే కరెంట్ అఫైర్స్ లానే ఉంటుంది. కాబట్టి జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ పాలిటీ. అండ్ యువర్ విష్, అది పాలిటీతోనే అని కాదు, ఐ జస్ట్ రికమెండ్ ఇట్. ఒక ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మాత్రం పాలిటీతో చేస్తే ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్. అరే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, నాకు తెలిసిందే ఉంది అన్నట్టు ఇనీషియల్గా మనకు ఆ బూస్ట్ వస్తుంది అంతే. సో జూన్లో పాలిటీ. ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ స్కెలిటన్ చెప్తాను. జూన్లో పాలిటీ, జూలైలో స్టార్ట్ విత్ జియోగ్రఫీ ఆర్ హిస్టరీ, ఆర్ నెక్స్ట్ ఆగస్ట్లో. జూన్లో ఒక సబ్జెక్ట్ చదివితే ఆగస్ట్లో ఇంకొక సబ్జెక్ట్. ఎకానమీ లాస్ట్ పెట్టుకోండి, అంటే ఆఫ్టర్ దీస్ 3 ఎకానమీ స్టార్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే కొంచెం ఎకానమీ అంత టచ్ ఉండని సబ్జెక్ట్ మనకు, అండ్ కొంచెం అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది. సో ఆల్రెడీ పైన ఇప్పుడు జూన్ నుండి మీరు న్యూస్ పేపర్ చదవడం కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి సెప్టెంబర్ వచ్చే వరకు యూ విల్ గెట్ టు నో సమ్ ఎకానమీ టర్మ్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఎవ్రీడే కరెంట్ అఫైర్స్ ఫాలో అవుతారు కాబట్టి కొంచెం అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఎకానమీ. అండ్ సెప్టెంబర్లో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఎకానమీ యాజ్ అ హోల్ సబ్జెక్ట్ మీకు ఈజీ అవుతుంది. అదే మీరు ఫస్ట్ ఎకానమీతో స్టార్ట్ చేసి ఏం అర్థం కావట్లేదు నాకు అంటే మనకు ఆ ఫస్టే ఎందుకు హార్డ్ సబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ పాలిటీతో స్టార్ట్ చేయండి, అండ్ దెన్ లాస్ట్లో ఎకానమీ పెట్టుకోండి. అక్టోబర్ ఎథిక్స్, కంప్లీట్ ఎథిక్స్ అయిపోవాలి, మెయిన్స్ రిలేటెడ్ ఎథిక్స్. నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ మీరు ఇప్పుడు చదివిన జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ రివిజన్ అయిపోవాలి. అండ్ ఆప్షనల్ అంటే జూన్ నుండే మెల్లమెల్లగా స్టార్ట్ చేయాలి. ఐ టెల్ యూ ఆప్షనల్ది మళ్ళీ నేను సపరేట్గా చెప్తాను. అండ్ జాన్లో ఏంటంటే ఇప్పటివరకు చదివిన మెయిన్స్లో ఏదైనా సిలబస్ లెఫ్ట్ అవుట్స్ ఉన్నాయా, కంప్లీట్లీ అన్టచ్డ్ ఏమైనా టాపిక్స్ ఉన్నాయా, అవి ఫినిష్ చేసుకొని మెల్లగా యూ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ టు ప్రిలిమ్స్. అప్పుడు ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఏమున్నాయా, ఎన్రోల్ అవ్వడము, అదంతా జాన్లో ఆ షిఫ్టింగ్ పీరియడ్ అనమాట. ఆల్రెడీ కొంచెం మెయిన్స్, నీ ఆప్షనల్, ఆ లెఫ్ట్ అవుట్స్ని ఫిల్ చేసేసుకొని దెన్ ప్రిలిమ్స్కి మనం షిఫ్ట్ అయిపోవాలి. ఫెబ్, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే కంప్లీట్గా ప్రిలిమ్స్ పైన ఫోకస్. బికాజ్ ఇది మీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్. మనము మెయిన్స్ రాయాలి అన్నా కూడా ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ కావాలి కాబట్టి ఫెబ్, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే 4 months మాత్రం ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రిలిమ్స్ చేయాలి. ఎవ్రీథింగ్, సెక్షనల్ టెస్ట్, ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, అండ్ మీ ప్రిలిమ్స్ స్ట్రాటజీ కూడా, మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు, 2 hours మీరు ఎంత కంప్లీట్ చేస్తున్నారు, ఇదంతా ఫెబ్, మార్చ్, ఏప్రిల్, మేలో ప్రిలిమ్స్ చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ ఓకే, దెన్ మళ్ళీ ఈ ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్కి ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను. ఇప్పుడు పాలిటీ ఉంది జూన్లో. పాలిటీ ఏంటంటే సిలబస్ని మీరు 30 days కాదు 25 daysకి సిలబస్ని డివైడ్ చేసుకోండి, ఈచ్ డే ఏం చదవాలి అని చెప్పేసి. సో 25 daysకి మీ స్కెడ్యూల్ వేసుకోండి. అండ్ ఎవ్రీ సండే ఒక టెస్ట్ రాయాలి, ఈదర్ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్. ఇప్పుడు నుండి నేను ఐ డోంట్ రికమెండ్ ప్రిలిమ్స్, అంటే ఫుల్ లెంత్ కాదు, లైక్ 100 questions ఇప్పుడే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక ఫస్ట్ సండే మీరు ఒక టాపిక్ పాలిటీ అయిపోతుంది, ఆ రోజు ఈవినింగ్ జస్ట్ పీవైక్యూస్, ఆ టాపిక్లో ఉన్న పీవైక్యూస్ చూసుకోండి, సింపుల్గా అయిపోతుంది.
అండ్ దెన్ ఎవ్రీ సండే ఒక స్టార్ట్ విత్ 1 or 2 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్. అంటే మీకు ఇనీషియల్గా అర్థమవుతుంది కదా, మీరు చదివింది నేను ఒక ఆన్సర్లో ఎలా పెడుతున్నా, స్ట్రక్చర్ ఎట్లా చేస్తున్నా అనేది. అండ్ మనకు చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో మీకు ఇంకా రాయడానికి అలవాటు లేదు అని అంటే జస్ట్ ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ చదవండి. దాన్ని మీరు ఎట్లా ఇంకెంత మంచిగా రాయొచ్చు ఆన్సర్ని అట్లా చూసుకోండి. సో 25 days సిలబస్కి పెట్టుకోండి, 5 days టెస్ట్ పెట్టుకోండి. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఒక సాటర్డే సండే అట్లా ఒక టెస్ట్ అట్లా పెట్టుకోండి. అండ్ ఎవ్రీడే అయిపోయిన టాపిక్కి ప్రిలిమ్స్ పీవైక్యూస్ చూసుకోండి. అంతే, ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ అంతే. ఇప్పుడు జియోగ్రఫీ ఆర్ హిస్టరీ స్టార్ట్ చేస్తే 25 days టాపిక్, 5 days ఫర్ టెస్ట్, అండ్ ఎవ్రీడే నైట్ పీవైక్యూస్, అది ప్రిలిమ్స్ కానీ మెయిన్స్ కానీ. ఓకే. అండ్ ఎథిక్స్కి వచ్చేవరకు మనకు కంప్లీట్గా ప్రిలిమ్స్కి ఎథిక్స్ ఉండదు. సో ఫుల్ మనకి ఎథిక్స్ 250 marks పేపర్. ఫస్ట్ ఎథిక్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సేమ్ ఎథిక్స్కి సిలబస్ పేపర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిలబస్ పేపర్ పెట్టేసుకొని ఈచ్ టర్మ్ ఐడెంటిఫై చేయండి. మీరు ఒక సెపరేట్ బుక్ పెట్టుకొని ఈచ్ టర్మ్ గూగుల్ చేసి ఆ మీనింగ్ రాసుకోండి, డెఫినేషన్ రాయండి. అండ్ ఫస్ట్ 2 days ఇదే పని చేయండి, ఓన్లీ సిలబస్ చూడండి. అండ్ పీవైక్యూస్ ఐడెంటిఫై చేయండి 2014 నుండి ఇప్పటి వరకు. పీవైక్యూస్లో మేజర్ థీమ్స్ ఏమున్నాయి అవి సపరేట్గా ఇంకొక దగ్గర రాసుకోండి. ఇది బేసిక్ వర్క్ ఎథిక్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు చేయాల్సింది. అండ్ దెన్ ఎథిక్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. సేమ్ అట్లనే ఒక 25 days చదవండి, అండ్ దెన్ 5 days ఫర్ ఎగ్జామ్స్. ఈ ఎథిక్స్ చదివేటప్పుడు కూడా మీకు ఆల్రెడీ మనము ఈ పాలిటీ, జియోగ్రఫీ, హిస్టరీ, ఎకనామీ అయిపోయినాయి కదా, టచ్ పోకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ కొన్ని ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ చేయండి, కొన్ని మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ చేయండి అట్లా. అండ్ దెన్ నవంబర్, డిసెంబర్ ఇప్పుడు మొత్తం చదివే ఈ 5 subjects అయిపోయినాయి కదా. ఓకే, ఎథిక్స్కి మీరు ఈ అక్టోబర్లో అయిపోతే మళ్ళీ నవంబర్, డిసెంబర్లో పెట్టకున్నా ఓకే, బికాజ్ అది మళ్ళీ మనం ప్రిలిమ్స్కి లేదు కాబట్టి. ఈ పాలిటీ, జియోగ్రఫీ, హిస్టరీ, ఎకనామీ అయితే నవంబర్, డిసెంబర్ మళ్ళీ ఒక రివిజన్స్కి స్కెడ్యూల్ వేసుకోండి. ఎవ్రీ 10 days ఈచ్ సబ్జెక్ట్ అట్లా పెట్టుకొని చేసుకోండి రివిజన్. అండ్ మీ ఆప్షనల్ ఏంటో అది ఫినిష్ చేసేసేయాలి డిసెంబర్ లోపు. అండ్ ఆప్షనల్ అంటే నేను నవంబర్, డిసెంబర్ ఓన్లీ 2 months ఆప్షనల్ చదవడం అని కాదు, ఎవ్రీడే ఆప్షనల్ చదవాలి. నేను ఈచ్ డే టైం లైన్ చెప్పేటప్పుడు ఆప్షనల్ ఎక్కడ ఫిట్ చేయాలో నేను చెప్తాను. అండ్ అదే చెప్పాను కదా, ఒకవేళ ఆప్షనల్ ఇంకా మీరు అవ్వలేదు అనుకో, జాన్లో ఒక 15 days ఆప్షనల్కి పెట్టేసుకోండి, పర్లేదు. బికాజ్ ఆప్షనల్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్స్ ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ మెయిన్స్లో మనకు స్కోర్ డిఫరెన్షియేటర్ ఏంటంటే ఆప్షనలే. సో డిసెంబర్ వరకు మనకు ఫుల్ అవ్వకపోయినా మెయిన్స్, జిఎస్ మిగిలిపోయినా ఓకే, కానీ ఆప్షనల్ మిగిలిపోద్ది. సో జాన్ వరకు మీ ఆప్షనల్ ఫినిష్ అయిపోవాల్సిందే. ఓకే, ఫెబ్ నుండి ప్రిలిమ్స్ అది చెప్పేశాను కదా. దెన్ ఈచ్ డేలో మీరు ఏ థింగ్స్ ఎట్లా ఫిట్ చేయాలో నేను చెప్తాను ఇక్కడ. అంటే దిస్ ఇస్ వెరీ బేసిక్ అనుకోండి, దీన్ని మీరు ట్వీక్ చేసుకోండి మీకు నచ్చినట్టు. ఫస్ట్ 7 to 9 ఒక స్కెడ్యూల్ వేసుకుందాం. 7 to 9 మనకు ఒక 2 hours వస్తుంది. దెన్ 9 to 10 బ్రేక్ఫాస్ట్, ఫ్రెష్ అప్ అదంతా. 10 to 1 ఒక సెషన్. దెన్ లంచ్, పడుకోండి కొద్దిసేపు. దెన్ 3 to 5 మళ్ళీ ఈవినింగ్ కాఫీ బ్రేక్ ఆర్ స్నాక్స్. 5:30 to 8 ఒక సెషన్. దెన్ యువర్ డిన్నర్ బ్రేక్. అండ్ 9 to 11 ఒక సెషన్. అసలు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే 11.5 hours వస్తుంది. ఓకే, ఇనిషియల్లీ అన్ని అవర్స్ చదవమని కూడా నేను చెప్పాను, బట్ దెన్ ఒక ఎవ్రీడే టైం లైన్ అయితే ఇది. బట్ 8 hours అయితే మినిమం పెట్టుకోండి అండ్ డ్రాగ్ ఇట్ టు 10 hours మెల్లమెల్లగా. అండ్ ఎగ్జామ్ వచ్చే వరకు ఎట్లయినా చదువుతారు 11 hours. సో ఇనిషియల్లీ స్టార్ట్ విత్ 8 hours, దెన్ కొంచెం 10 hours ఇంక్రీజ్ చేయండి. మీకే అర్థమవుతుంది ఓకే మీరు ఎప్పుడు చదవగలుగుతారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఒక బేసిక్ టైం లైనే. మీరు లైక్ ఇఫ్ యూ గెట్ అప్ ఎట్ 5 o'clock, దెన్ మీ స్కెడ్యూల్కి తగ్గట్టు డివైడ్ చేసుకోండి బ్రేక్స్. అండ్ కొంతమంది నైట్స్ చదువుతారు 12-1 వరకు. సో అడ్జస్ట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ కన్వీనియన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మార్నింగ్ నేనేమంటున్నానంటే కరెంట్ పేపర్ మార్నింగ్ కాకుండా నైట్ పెట్టుకుంటే బెటర్. బికాజ్ డే అంతా మీకు ఎక్కడో న్యూస్ చూస్తూ ఉంటారు మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్లో. సో దట్ నైట్ చదివితే ఈజీ అయిపోతుంది, కరెంట్ అఫైర్స్ పేపర్ తొందరగా అయిపోతుంది. సో మార్నింగ్ సెషన్ ఏం చేస్తున్నా, మార్నింగ్ నేనేం రికమెండ్ చేస్తానంటే ఆప్షనల్కి పెట్టుకోండి. కొంచెం హార్డ్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రెష్ మైండ్ ఉండాలి కాబట్టి మార్నింగ్ ఆప్షనల్కి పెట్టుకోండి.
అండ్ ఇందులో కూడా ఈ 3 అవర్స్లో ఒక 1 అవర్ ఆప్షనల్కి పెట్టుకోండి. అంటే ఐ రికమెండ్ ఎవ్రీ డే 3 అవర్స్ ఆప్షనల్ చేయాలి. అండ్ మిగతా ఈ 1.5 hour అండ్ 2 hours, మిగతా 5 hours మీకు 5 to 6 hours ఎవ్రీడే జిఎస్కి సరిపోతుంది. అండ్ ఒక 1 hour న్యూస్, కరెంట్ అఫైర్స్ అదంతా. ఈ లాస్ట్ 2 hour టైంలో అదే అనమాట, 1 hour న్యూస్కి పెట్టుకోండి, పేపర్ రీడింగ్ కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ మీ ఇష్టం ఎనీ సోర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్. అండ్ ఇంకొక 1 hour నేను చెప్పినాను కదా, ఎవ్రీడే మీరు జిఎస్లో చదివిన కంటెంట్కి పీవైక్యూస్ ఏమున్నాయి జస్ట్ చూడండి అంతే. కూర్చొని క్వశ్చన్స్ చేయమని నేను చెప్పాను, బట్ చూడండి. అంటే ఇదొక హ్యాబిట్ లాగా చేసుకోండి. మీరు ఎవ్రీడే మీరు అయిపోయిన టాపిక్ మీద పీవైక్యూస్ చూడడము, లేకపోతే ఇంకేదైనా టెస్ట్ సిరీస్ అవైలబుల్గా ఉంటే దాంట్లో క్వశ్చన్స్ చూడడము, సో దట్ నెక్స్ట్ డే మీరు దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి ఆర్ ఏది ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు అనే ఐడియా వస్తుంది అనమాట. ఇదంతా మనకు చదివేటప్పుడు ఈజీగా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ పీవైక్యూస్ చూడడం కానీ, టెస్ట్ సిరీస్లో క్వశ్చన్స్ చూడడం కానీ, ఈవెన్ దో మీరు కూర్చొని అటెంప్ట్ చేయకపోయినా చూడండి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతున్నారు ఆర్ ఏ టాపిక్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు అని మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ 1 day టైం లైన్ నేను చెప్పేది, ఇప్పుడు పాలిటీ ఉంది, నేను 1 month పాలిటీ అని చెప్పాను కదా, ఈ 1 month పాలిటీలో కూడా ఈ ఫస్ట్ 2 hours ఆప్షనల్ చేయాలి మనం. అంటే ఎనీథింగ్ మీ ఆప్షనల్ ఏంటో డిసైడ్ అయిన తర్వాత ఆప్షనల్ చేయాలన్నమాట. అండ్ ఎవ్రీడే ఇప్పుడు 11.5 hours నేను పాలిటీయే చదవమని చెప్పట్లేదు. ఈ 11 hoursలో ఒక 3 hours మాత్రం ఆప్షనల్కి పెట్టుకోవాలి ఎవ్రీడే. అండ్ ఓకే, ఇఫ్ యూ స్కిప్ సమ్ డేస్ దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ ఆప్షనల్కి నేను అందుకే సెపరేట్గా ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. మీరు ఈ జిఎస్తో పాటు ఎవ్రీడే 3 hours పెట్టుకొని, అండ్ ఖచ్చితంగా నవంబర్ డిసెంబర్ అంటే ఇంకా లెఫ్ట్ అవుట్ ఉంది మీకు ఆప్షనల్, ఇంకొక కొన్ని టాపిక్స్ అవ్వలేదు అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నవంబర్, డిసెంబర్ అండ్ జనవరిలో చేసేసేయాలి ఆప్షనల్. అండ్ ఆప్షనల్ మీరు కుదిరితే ఒక టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకొని ఆప్షనల్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఫినిష్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ఆప్షనల్ మెయిన్స్ రెడీ లేదు అని అంటే అసలు ప్రిలిమ్స్ అటెంప్ట్ ఇచ్చినా అది పెద్ద యూజ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మనకు మెయిన్స్ స్కోర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ యువర్ ర్యాంక్. సో ఖచ్చితంగా ఆప్షనల్ కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ మెయిన్స్ అయిపోవాలి డిసెంబర్ అండ్ జాన్లోపు. మీరు ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్స్ ఇచ్చే లోపు మీది మెయిన్స్ రెడీ ఉండాలి. అండ్ ఆప్షనల్ మాత్రం విత్ ద టెస్ట్ సిరీస్ ఐ రికమెండ్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. అప్పుడే ప్రిలిమ్స్కి కాన్ఫిడెంట్గా ఇస్తారు. ప్రిలిమ్స్ అయిపోగానే మీకు ఆ 3 months ఆల్రెడీ మీరు చేసేసారు కదా, 1 year ఏముండదు, మంచి రివిజన్ అయిపోతుంది. సెక్షనల్ టెస్ట్ ఒక టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకుంటారు, సెక్షనల్ టెస్ట్ రాస్తారు, అండ్ అది మొత్తం వాల్యూ అడిషనే ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్ తర్వాత 3.5 months కొత్తగా ఏమైనా ఉంటే ఆ వాల్యూ అడిషన్ చేసుకోవడం, బికాజ్ ఆల్రెడీ మీరు నోట్స్ చేసేసుకున్నారు ఈచ్ టాపిక్ మీద మెయిన్స్ అకార్డింగ్ టు ద మెయిన్స్ సిలబస్. ఆ పక్కన నేను చెప్పాను కదా కరెంట్ అఫైర్స్కి వదిలేయమని చెప్పేసి, అందులో మీరు వాల్యూ అడిషన్ చేసుకుంటారు. సో దట్ మీరు నెక్స్ట్ రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఒకే దగ్గర మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఓకే, ఇది కొంచెం క్లమ్జీగా ఈరోజు చెప్పానేమో, బట్ ఐ హోప్ మీకు ఒక లిటిల్ బిట్ ఒక బేసిక్ ఐడియా ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఒక ఇయర్ అనేది తెలుసు. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్, మనం కోచింగ్ తీసుకోవాలా తీసుకోవద్దా అంటే అది ఒక వెరీ పర్సనల్ క్వశ్చన్. బికాజ్ మీరు కోచింగ్ లేకుండా నేను సెల్ఫ్ స్టడీ చేయగలుగుతా, నాకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ అని అంటే తీసుకోకుండా కూడా చదువుకోవచ్చు. లేదు ప్రాసెస్ నాకు ఫాస్ట్ అవ్వాలి, ఒక గైడ్ ఒక మెంటర్ ఉంటే ఈజీ అవుతుంది ప్రిపరేషన్ అట్లా అనుకుంటే తీసుకోండి. అండ్ చాలా కోచింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి మంచిగా, అంటే మీకు తగ్గట్టు ఆఫర్ చేసేవి చూసి జాయిన్ అవ్వచ్చు. అండ్ నేను ఖచ్చితంగా రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే ఆప్షనల్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా కోచింగ్ తీసుకోండి. ఖచ్చితంగా ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మీరు ఒక ఆప్షనల్ టెస్ట్ సిరీస్ కంప్లీట్ చేయాల్సిందే ఫుల్. ఇది మాత్రం కంపల్సరీ. మీరు జిఎస్ రాయకపోయినా టెస్ట్ ఓకే, అంటే ఎవ్రీడే పీవైక్యూస్ చూసుకొని కొంచెం ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసినా ఓకే, కానీ ఆప్షనల్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక టెస్ట్ సిరీస్ కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళండి ప్రిలిమ్స్ వెళ్ళే ముందు. Thank you so much for watching till the end. In my next video, I'll be starting mains answer writing, where I will guide you on how to structure your answer and how to use the content effectively. If possible, I will also make a separate video on how to read NCERTs and standard books. Before I end, let me say this: cracking UPSC is not about being genuine. It's all about consistency, clarity and courage.
I have been on this path. I have seen failures, breakthroughs, and finally a success in Group 1. So believe me when I say you don't have to be perfect, you just have to keep going. Meanwhile, if you found this video, please do like it, comment below. I would love to hear your thoughts, and I'm open to covering any specific topic you suggest. And please do subscribe and follow my Telegram page. I'll be sharing some notes, strategies, and any helpful resources regularly. All the best for your preparation, and I'll see you in the next video.